يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان أولياء سي عبد القادر الجيلاني وشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ عبد الصمد فالمبني وخصوصا الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المنديلي وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصلهم وفروعهم وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وآبائنا ووالدنا وقرابتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لروح شيخنا عبد الله بن أبي بكر العطاس الحبسي وإلى حبيب حسين بن حبيب علي بن حسين العايدي وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تعالى يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنو والرسوح وتوبة النصوح وصلح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى ينور قلوبنا ويبسط أرزاقنا وييسر أمورنا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وأن يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى نية كل نية صالحة وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين amin. Dan bahwasanya takut itu mengikuti pengenalan. Barang siapa baik pengenalannya, niscaya banyak takutnya. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, niscaya sedikit oleh takutnya. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali bisa berkumpul di majelis taklim kita ini. Alhamdulillah, hari ini pulang kita dihadiri oleh Habib Hussein bin Hasan Taufik Al-Idrus yang beliau minggu dahulu hadir. Jadi hari ini Sidin hendak membawakan tasbih pulanggasan kita karena minggu dahulu banyak permintaan. Jadi bukan Sidin kehendakan berjual, karena cuma banyak permintaan. Jadi sini pulang. Hanya banyak hari ini pulang kali cukup, karena minggu dulu ke sini pulang. Minggu dulunya kali cukup, karena minggu dulunya ke sini pulang. Nah itu teh. Kita suka balamun Sidin hadir terus ya Allah. Awas Sidin hadir terus. Bini Sidin di Jawa. Bini Sidin. Namanya betakan benar ya. Jadi alhamdulillah kita dihadiri oleh zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena apabila kita dihadiri majelis kita, kedudukan kita, rumah kita didatangi oleh zuriat Rasulullah, itu sudah luar biasa. Luar biasa. Alahan pada didatangi oleh nang tuan guru, nang alim-alim, nang bukan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang zuriat Nabi ke wadah kita, wah kada kisah. Sukanya kita, himungnya kita. Nah, kemudian kita meneruskan pelajaran kita, dan bahwasanya takut itu mengikuti pengenalan. Jadi artinya takut kepada Allah Ta'ala itu tergantung pengenalan kita lawan Tuhan, penghayatan kita mengenali Tuhan. Nah itu, barang siapa baik pengenalannya, niscaya banyak takut lawan Allah Ta'ala. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, niscaya sedikit oleh takutnya. Ya Allah. Karena ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ujar Nabi? Ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Jadi ujar Nabi yang paling takutan lawan Allah Ta'ala tuh aku kan. Kalau kita coba pikirkan aja, nang paling takut lawan Allah Ta'ala itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi paling takut lawan Allah Ta'ala? Karena Nabi paling kenal lawan Allah Ta'ala. Jadi kalau ini banyak nanti paling nih, semakin kisah kenal lawan Tuhan, semakin wani lawan Tuhan. Itu paling benar nih tak? Karena adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lainnya. Maksudnya pengetahuannya tentang Allah Ta'ala. Jadi lebih ma'rifat, paling ma'rifat. Jadi ujar kita, siapa yang paling ma'rifat lawan Allah Ta'ala, itu paling semakin takutan. Semakin ma'rifat lawan Tuhan, semakin kenal lawan Tuhan, semakin takutan lawan Tuhan. Kada aman berbalikannya, semakin ma'rifat semakin bewane. Sembahyang wani kada menggawe, puasa wani kada menggawe, kepada ma'rifat lawan Tuhan. Nah itu kan dustainya ngarannya, itu kada ma'rifat. Nang bujur-bujur orang nang ma'rifat lawan Allah Ta'ala itu semakin takutan lawan Tuhan, makin takutan. Coba lihat orang-orang wali-wali Allah Ta'ala itu, inya nang sunat saja kada mau kada menggawe. Nang sunat saja kada mau kada menggawe, digawe nang sunat. Han padahal aman kita masih ada apa aja sunat saja teh. Nah, tapi kalau orang-orang wali-wali Allah Ta'ala itu nang sunat bilang kaya wajib, kada mau meninggal. Nang makruh bilang kaya haram, kada mau nih menggawe, padahal makruh aja tak. Ini orang wali-wali Allah Ta'ala. Makanya ujar orang bahari, oh ini makamnya, oh ini makam fikih, ini makam tasawuf. Orang makam tasawuf itu lebih apik daripada makam fikih. Ya kalau lebih apik daripada makam fikih. Misalnya contoh aja tah. Amun kada hendak sembahyang kada wajib baudo, ya Allah. Nah, kita ini kada bauduan apa kada? Kada bauduan, oh berjalan ke mana kok kada bauduan. Nang baudo itu hendak sembahyang, nya ada baudo. Hendak menyapai Quran, hanya ada baudo. Hendak tawaf, hanya ada baudo. Ya kah? Kada Allah. Hendak sujud sajadah, sujud tilawah, hanya ada baudo. Amunnya kada ada nang pacang nang kewajiban baudo, napang bauduan. Itu makamnya makam fikih. Adapun orang tasawuf, inya kada mau meninggal wudu, nang sakalipun inya kada pacang sembahyang. Sekalipun inya kada pacang sembahyang, sekalipun inya kada pacang tawaf, kada pacang menyapai Quran, tetap inya baudu. Kenapa nya? Karena baudu itu bersih. Karena baudu itu suci. Orang suci itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kada wajib baudu nito. Kita membaca kitabnya wajiblah baudu, kada bauduan, kada apa-apa. Pian ke majelis taklim, wajiblah baudu, kada bauduan, kada apa-apa juga. Kada berdosa juga ke majelis taklim. Kada berdosa juga ke majelis taklim, kada baudu. Cuma amun orang mengamalkan tasawuf,
nya baudo dulu nak ka majelis taklim tuh. Kenapa? Karena janya orang nang baudo itu artinya orang nang suci. Orang nang suci itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada orang nang taubat dan cinta kepada orang nang bersuci. Jadi sekalipun kada pacang sembahyang, bila nak dicintai Allah, bodoh. Nak majelis taklim, bodoh. Padahal kada wajib kada majelis taklim, bodoh. Nak baca kitab, bodoh. Imam Maliki itu Imam Maliki salah satu daripada imam nang 4 mujtahid nang 4 Imam Maliki ni sidin ni apabila orang tu hendak minta riwayatakan hadis lawan sidin. Nah, amunnya orang sekadar hendak batakon hukum, Imam Maliki inilah sidin kan alim. Imam Maliki ini di Madinah itu sampai dikatakan oleh para ulama-ulama Madinah wala yufta wa malikun fil Madinah. Kada boleh ada tuan guru siapapun yang berfatwa tentang agama selama Imam Maliki masih ada di Madinah. Ini kesepakatan tuan guru nih. Artinya Imam Maliki itu masih aja ada di Madinah sidinto, nang lainnya jangan hendak bepandir hukum. Karena kada ada juga nang lebih alim daripada Imam Maliki. Imam Maliki itu orangnya sangat alim. Sidin ini bila orang batakon hukum, sekretaris sidin aja, khaddam apa ngarannya? Ya, khaddam sidin aja nang mahendel akan menerima akan dah. Asisten. Nang jaga rumah sidin. Nah, itu aja Habib, nang jaga rumah sidin. Orang takon hukum tulis. Kena nang jaga rumah sidin tu menyulungakan nih tuan imam nih orang batakon hukum baca sidin jawab sidin di sebelahnya sulung pulang. Kalau nak batakon hukum itu aja kada beberapa tamuan kada karena sidin waktu padat untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki itu waktu padat untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Batakon hukum cukup seperlunya aja. Memiliki itu. Bila ada orang batakon hukum culung di kertas lawan penjaga rumah sidin tulis memiliki ini ulun nak batakon hukum ini cakap bahasa kitanya nih karena surong disetuju pakan sidin di sebelahnya di sebelah kertasnya. Nah surong pula. Nah tapi kalau orang hendak minta riwayatakan hadis maka laham sidin ba'astilah. Padahal kan lawan Imam Malik ulun hendak mengambil sanad hadis lawan sidin hadis napa-napakah nang apa nang ujar Rasulullah nih nang ujar Nabi hadis Nabi ulun nak minta sampaikan lawan ulun nang datangnya dari Imam Maliki. Maka Imam Maliki itu sidin mandi dulu mandi baudu padahal sidin kada kotor kada sidin kada rigat kada sidin mandi dulu sidin mandi mbah mandi baudu imbah baudu minyak rambut bahwa minyak rambut berpakaian bersih, bahwa pakaian bersih berharum-harum, berimamah, berbulang nih kayak Habib nih. Ini termasuk pakaian-pakaian luar biasa itu, berbulang. Ada ulun nih. Nah kalau ipin batakon, nah mati guru kan berbulang. Kayak nah jawabannya berduaan. Sarik Habib ulun. Bila ulun ni kan berbulang saya sidin. Ada sapam lawan sidin Habib Mustafa Samsi Somo Saleh Idrus. Bila sidin tu bailang ke sini, nah tolong tu disariki sidin tu bila kada berbulang tak. Ada ni sidin badi diam aja sariknya di hati aja. Di hati aja. Kalau Habib Samsi Somos tu Mustafa Samsi Somos sama pada Ali Idrus juga. Bila ke sini bailang, ulun turun ke sini, imamah harus imamah paksa mulunna. Allahu Akbar. Jadi imamah tu Imam Maliki eta bebulang berminyak harum
janggut disuruh siden nyepanjang janggut siden suruh janggut rape duduk pun duduk betalimpuh hanya merawiakan hadis siden. Padahal membaca hadis itu kada wajib baudu, membaca hadis itu kada wajib berpakaian bersih kada. Kenapa siden napa jorang pian wahai Imam Maliki mati membaca hadis saja himat istilah benar. Pina kailang ujar sidin aku menghormati, menta'zimkan, memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi luar biasa sidin memuliakannya. Hadis Nabi, perkataan Nabi aja tak. So dihormati. Jadi sesuatu nang bertalian, nang berhubungan lawan Nabi kita hormati. Kata-kata Nabi, zuriat Nabi, makam Nabi, gambar makam Nabi, umpamanya sampai gambar sandal Nabi, kada sandal Nabi-nya kada, gambarnya aja itu kita hormati. Kenapa? Sebagai tanda ta'ziman wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tersambat ngaran Muhammad ya Habib tuh, ngaran Muhammad amlang bangaran Muhammad nang bangaran Ahmad kada ada dalam neraka kena. Memuliakan Rasulullah aja. Jadi untung nang bangaran Ahmad, untung nang bangaran Muhammad ya Habib lah. Aku sanak baubah ada nenek aku nanti. Tasmiyah bahasa kena Habib pernah semiahe. Allahu Akbar. Nah, bujur. Itu bujur. Nah, ada juga aja Habib ngaran Muhammad, ngaran Ahmad tapi kelakuannya ngaran Muhammad saung hayam. Ya kalau maras hayam gelebak-gelebak di saung. Bajudi segala macam. Kan apa? Kayak apa itu mau masuk neraka kan amun inyak ada batobat neraka juga berarti ngarannya itu tidak diakui di dalam Lauh Mahfuz. Jawab nih. Dulu menyampaikan aja tak kada diakui. Nah, kali kita kembali tadi kan masalah tadi. Untung benar kita. Nang bakaitan lawan Rasulullah pasti mulia, jangan hendak kita. Nah, lalu orang kisah orang nang mulia tadi, Imam Maliki tadi. Imam Maliki luar biasa. Imam Maliki ini orang nang luar biasa apiknya sampai merawiakan hadis saja rapinya bukan main. Rapi. Jadi kalau tuan guru tu wajar aja sih kalau tuan guru tu membaca akan kitab sidin bebulang, beimamah, besurban, beselindang, berminyak harum, wajar. Bejas bedasi nah itu lain nam tak lain nam tak lain baca kitab nih tak lain pulang peraturan guru bedasi jambul malilin baca kitab kada salah juga pang tapi nyane tak cuma lain keandakannya ya Allah lain keandakannya bukan salah kada cuma lain keandakannya lain kamarnya. Kalau ulun misalnya ulun nih hadir di tempat nah apakah misalnya nang pindah ke nang bedasi bejas bisa juga ulun bedasi cuma mun membaca kitab hari Jumat bedasi bejas lain keandakannya ya kah nah betul pipit lain pulang ulun membagi nasi di lagi nang apa ngarannya tuh membagi nasi di nang pahin nang kebanjiran tuh betul pipit ulun kan nang pinandunya bermasker santurang tentara ada pinandurang kan ini situ keandakannya ulun namun nang wah ini tuh pipit padahal tulang ya tuh jorang ini terlalu kejadian terlalu mudirin nih Allahu Akbar. Nah jadi itu kalau orang kenal lawan Allah subhanahu wa ta'ala ngatakannya aja kuncinya kata kuncinya nah semakin kenal lawan Allah ta'ala semakin takutan lawan Allah ta'ala kayak itu aja kesimpulannya. Dan bahwasanya takut itu
Takut itu satu kelakuan yang dipuji, telah menghimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan 4 perkara. Jadi orang nang takutan lawan Tuhan kena inya ada baisi sifat nang terpuji 4 perkara. Bagi sekalian yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, pertama petunjuk. Orang nang takutan lawan Tuhan tu inya banyak diberikan petunjuk oleh Allah taala. Orang nang takutan lawan Allah taala, takutan benar kalau tak salah, takutan benar kalau dimurkai Tuhan, takutan benar itu yang pertama diberi Tuhan petunjuk orang tu. Nya lakas dapat hidayah nang apa aja, mandangar nang apa aja, hingga inya kawa memakai petunjuk ngarannya. Inya kawa maamalakan. Yang kedua rahmat. Nah diberi Tuhan kasih sayang orang takutan lawan Tuhan. Orang nang takut lawan Allah taala diberi Tuhan rahmat. Han jadi amun pak inya mati itu takutan lawan Allah taala diberi rahmat inya. Kan ada kisah seorang nang maksiat nih. Orang tuh maksiat aja gawian waktu inya hendak mati rupanya ketakutanan lawan Tuhan. Nya hendak mati nih nya merasa takutan mana lawan Tuhan. Ujarnya aku takutan mana aku merasa banyak salah nih. Takutan melawan Tuhan, bila aku mati kenalah aku jasadku nih kena bakar supaya jangan masuk neraka nih, bakar pada hulu. Jadinya tubuhku nih bakar, habunya tuh kena hambur. Oh dihambur karena jangan dikumpulkan. Nah, inya kada paham pang masalah tauhid, inya ini kada paham. Padahal Allah Subhanahu wa taala walaupun jadi habu, jadi nang apakah kawah aja kana menjadikan manusia, ada sangkannya bila jadi habu nenek ada awal lagi karena Tuhan mengumpulkan sangkanya nih selamat. Nah cuma niatnya itu di situ niatnya inya takutan kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di situ pang nang ada kebagusannya tuh takutannya itu nah nya takutan. Jadinya aku takutanan lawan Tuhan. Kalau disiksa Tuhan kena jadi bila aku mati kena hambur anu bakar tubuh kok habu kok itu jangan ditunggalakan kena hambur. Kalau perlu hambur ke tengah laut sekira apa ngarannya sekira tersebar nih kada tak kumpul terpancai. Nah maka ujar Tuhan wahai malaikat ini hambaku nih inya takutan benar kepada siksa aku, takutan benar lawan neraka aku, maka inya masukkan ke dalam surga. Takutannya itu nang dipandang bukan masalah tauhidnya. Tadinya tauhid itu nya kada paham kira-kira itu. Cuma Allah hendak mentajaliakan kasih sayang Allah kepada orang nang takut lawan Allah taala. Jadi jangan wane lawan Tuhan kita. Dapat rahmatnya. Dan ketiga adalah pengetahuan. Lakas dapat ilmu orang yang takutan lawan Tuhan tak. Nya orang nang masuk ilmu itu, nang lakas masuk ilmu itu adalah orang-orang nang memikirkan kecintaan Allah lawan inya tu lakas tu masuk ilmu. Jadi masalah ilmu agama nih lah, ilmu agama terutama dahulu lah nang ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu apa aja nang berkenaan dengan masalah ilmu agama kita itu lakas masuknya ilmu diantaranya takut lawan Allah taala. Orangnya nih takutan lawan Tuhan, takutan benar, takutan kalau tertinggal kewajiban. Nah orang-orang macam ini lakas masuk ilmu. Amun seandainya masuk ilmu lakasnya kawa ma'amalakan. Jadi kada ma'andalakan kepintaran, kada ma'andalakan kecerdasan, kada. Kalau pang orang nang masuk ilmu tuh orangnya dasar pintar, orangnya dasar ranking 1 terus di sekolahan, kada mesti tergantung kepada kayak apa inya lawan Allah Subhanahu wa taala, kayak apa lawan akhlak. Nah nya akhlak na ianya. Ada kalau kisah orang pesantren artinya mengaji tak jaga kayak ini pesantren bata imbai orangnya sama pada pintar sama kayak cerdas. Iman itu napa hudahnya sama-sama tuntung mengaji, sama-sama kembali ke masyarakat nang saikong. Bapak bermanfaat bana ilmunya, berguna bana ilmunya lawan orang lain, malah jadi diurangnya, ilmunya tak amalakan, nya kau malah jadi orang. Nah saikong kada
Urang kada kakapingin nak belajar lawan nya. Inya nak belajar gitu, urang kada hakon belajar. Padahal sama pada pintar. Sama pada pintar. Sama pada harat waktu-waktu belajar sama pada jenius orangnya. Hanya perbedaannya waktu belajar tuh aja nya. Waktu belajar nang saikong bilainya hendak belajar baudo. Bila inya mutalaah kitab, inya berusaha menghadap kiblat. Artinya akhlak tuh diutamakannya benar waktu inya sedang dalam keadaan belajar bahari. Nah kayak itu tah. Akhlak tuh diutamakannya benar. Kada sembarang. Ada saikong tuh barang aja anak belajar tuh baudo kada kah. Waktu mutalaah kitab, membacai kitab nih ulang-ulang pelajaran ambah mana-mana ka awahnya. Ada saikong kada inya selama kawa ka kiblatnya ba ambah ka kiblat. Nah, karena ka kiblat ini kalau kiblat ini asyraful jihad. Jadi menyakawa kita nih ulun padahan guru sini menyakawa makan gen ambah ka kiblat, menyakawa baudo ambah ka kiblat, kadang sembahyang aja pang ambah ka kiblat. Cuma asa jangan baulah anak ambah ka kiblat. Tuh ya jangan tuh makroh. Kalau ya ayo omanya bebujur-bujur nah ambah ka kiblat. Jangan tuh makroh. Tuh jangan eta. Bahira jangan ambah ka kiblat, bakameh jangan ambah ka kiblat. Tapi kalau makan bagus ambah ka kiblat. Membaca Quran bagus ambah ka kiblat. Ya kalau beduduk tapakor duduk nah merenung mengingatakan akhirat, mengingatakan nikmat-nikmat Allah sambil duduk bagus ambah ka kiblat. Jadi karena kiblat ini asyraful jihad. Kiblat ini samulia mulia jihad. Nah itu dahulu nih. Jadi ngatakan nih akhlak itu penting benar. Kayak kita belajar nih katartipan kita belajar nih nah. Tartib belajar itu penting benar. Kan kadang-kadang kita mah anggap remeh benar kalau itu dah. Al akhlak fauqal ilm. Akhlak itu melebihi daripada ilmu. Kalau kita hendak berilmu, akhlak nang kita utamakan dulu. Nah, berilmu toh kada ada akhlak, kada ada dihormati apa, kada dimuliakan apa-apa. Mulia bana akhlak tuh. Jadi biar orang tuh tidak kata bisa tapi akhlak bagus. Jadi akhlak, adab itu penting benar, penting benar. Makanya ada dalam kitab tasawuf itu banyak benar kayak kitab Ihya Ulumuddin tuh bilang beberapa rapat membicarakan masalah akhlak aja. Akhlak aja. Kayak kitab Sairus Salikin dah. Itu ada kitab Sairus Salikin tuh. Akhlak. Kalau kita ya siden ujar si Abu Samad paling banyak tah kita diurang aroh kah atau diurang menjamu kita kah bulik kita diurang aroh toh bulik kita diurang aroh atau diurang menjamu kita memberi makan kita bulik kita di situ sunat kita bermuka manis sunat kita bergembira hati sekalipun namanya dia akan itu ada taksir. Taksir itu ada kekurangan. Nah, itu tuh akhlak tuh. Dilajari dalam kitab tuh, dalam kitab Sairus Salikin tuh. Membacakan malam Selasa tadi tuh. Di belajaran di sini makanya ingat benar. Kita mantuk datang, kita diurang aroh, padahal diurang aroh tuh iwaknya hirisannya halus. Hanyar pulang masakannya pangar. Hanyar pulang nasinya karutupan 3 udah kalau imbah itu pulang nang tukang surung bebulang singan pusat kita bulik apa senang hati manis muka supaya nang tukang surungi senang. Terima kasihlah ampun rumah. Terima kasih banyak kami bulikan naumanah parut kanyang sudah kami nyaman banar nih bah. Ini sampai ke isok hanya makan kami nih. Nyaman benar. Orang senang hati. Jangan ada pinanang murah muka apalagi kalambisian. Bah, aku kada kesini lagi. Kalau urusan hirisannya. Ya Allah ya Karim, jangan tuh pian dilajarakan dalam kitab Sairus Salikin itu akhlak.
akhlak budi pekerti kan, akhlak majelis misalnya empat berdoa hanya bulikan to akhlak juga tak, artinya maksudnya akhlak lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena doa itu caka diibaratakan kita majelis nih caka diibaratakan membuat banih kakarong, diibaratakan membuat banih kakarong nih membuat banih terus membuat banih terus nih. Nah kaina doanya itu ia maikat muhara karungnya, maikat muhara karungnya tuh doanya tuh ya lebih belah amun dibuat taruh ke karung nah nih kaina kada diikat, nah kaina nang bulik ka pangambau tabulirit di sungai Kalade ya kala nang bulik ka pangambau tabulirit di sungai Kalade, nang bulik ka Mangunang tabulirit di Panggedungan ya kala ya kah. Nah, nang bulik ke baris panjang tabulirit di Kandang Sare, nang bulik ke Bamban tabulirit di Pangambau, nang bulik ke pantai tabulirit di Bagawan. Tabulirit. Ini kenapa? Kada diikat muharanya. Artinya maksudnya mungkin ilmunya masih ingat, tapi ma'amalakan bisa kada kawata amalakan. Kenapa? Karena kada diikat tadi. Tentu akan doa. Jangan. Wah. Itu ya kalau Haji Sarwane. Nah, itu Haji Sarwane nih. Haji Sarwane itu kada mau bilang kada tuntung doa kada mau ada bulik. Soalnya takutan Haji Sarwane kalau tak bulirit limbuong. Itu doa ulo ada apa? Nah. Ini kita mengingat-ingatakan benar ya bahwa insya Allah malam Senin ini malam nisbo Sa'ban. Di malam nisbo Sa'ban tuh tinggalakan ada ulo gawian-gawian. Artinya jangan nang kada ada ampi-ampihnya gawian, kada ada ampi-ampihnya nang gawian tuh rutin kada mau ampih. Ini sadang nih malam ini malam Sabtu, malam isuk, malam Ahad, malam isuknya malam Senin. Nah kita sama-sama aja pang ulun ini kadang madahi pian aja madahi diri ulun seorang atur sakira gawian itu tuntung malam Ahad. Aku nih kira-kira aja banyak banget gawian malam Senin nih tuntung akan mungkin malam Ahad, tuntung akan malam Ahad. Sekira malam Senin tuh bujur-bujur aja beribadah aja lagi. Doa nisfu Sa'ban baca itu doa setahun sekali. Bila inya luput malam nisfu Sa'ban tuh luput habisan sudah kan doa malam nisfu Sa'ban. Kawalah dibaca karena aman malam nisfu karena malam Senayan, kawalah dikada malam Selasa itu ada nisfu lagi. Tuh sehari sudah nisfu ngarannya. Jadi nang kawa nang kira-kira kawa diatur gawian jaka misalnya gawian bajahit tuntungakan malam Ahad, gawian mahambit tuntungakan malam Ahad. Ini belak-belakan aja. Gawian mangatam tuntungakan malam Ahad mangatam, kalau perlu sama lamanan malam Ahad tuh mangatam. Saya kira malam Senin itu kawa 4 orang juga ke masjid, kawa 4 orang juga ke langgar. Artinya kita menghormati malam nisfu Sa'ban itu samalaman itu barang umpat. Amun nang malam nisfu Sa'ban kada umpat juga wayah apa lagi kita menghormati malam-malam nang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa udah balang kambingan, bulan puasa tarawih balang kambingan sudah. Malam nisfu Sa'ban kada umpatan juga. Jadi ulun katuju aja malam lain kayaknya kata lihat ke masjid, malam lain kata lihat ke langgar, tapi malam nisfu Sa'ban inya ada, itu berarti hebat orang tuh bisa memuliakan ngarannya. Jangan nah jadi malam nisfu Sa'ban tuh kita kan di kampung masing-masing udah bajamaah supaya nyaman, amun seorangan kalau kada bisa umpat bajamaah. Napa bajamaah di masjid di langgar membaca Yasin 3 kali. Setiap kali membaca Yasin, saban kali membaca Yasin ada niat
Niat pertama, niat mudah-mudahan dipanjangkan umur untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin. Kan imam masih anak kita membaca Yasin yang pertama ini, kita niatakan mudah-mudahan panjang umur, sihat badan untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan umur ulun, sihatkan badan ulun untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Hanya baca Yasin. Kena anak saban kalian ka berdoa boleh, anak-anak imah ketiganya berdoa, ayo. Cuman niatnya masing-masing. Yasin yang pertama ini niatnya. Itu imah maghrib. Jadi kira-kira terus gawian tuh kira-kira paparak maghrib sedang ampih udah. Kayaknya baca Yasin yang kedua, niat supaya apalagi yang kedua tah apa selamat daripada bala bencana, murah rajaki. Nah ya Allah, dan supaya murah rajaki, selamat daripada bala bencana untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Yasin. Niat nang ketiga, kuat iman, mati husnul khatimah dan dihapuskan dosa-dosa. Niat nang ketiga. Nah, ini malam-malam nisfu Sa'ban, ini malam penentuan kita, ujar orang itu, kita bujur-bujur berhadap lawan Allah Ta'ala, minta di tahun ini ulun beriakan nasib nang bagus, karena program tahunan itu malam nisfu Sa'ban, program tahunan malam nisfu Sa'ban. Allah menjulung daftar rajaki lawan malaikat Mikail pada malam nisfu Sa'ban. Nah malaikat Mikail nah daftarna. Nah rajaki si fulan bin si fulan ini nah nikam karena julungi. Nah ini kan malaikat Mikail kalau membagi rajaki. Nah ini daftarnya nah. Nah ini ada di sini ngarannya Murjani nah ada nih. Ini kayaknya tanggal bulan inya mah unjun ba ulih tauman. Dasar unjun na boleh tauman juga. Amun dasar kali ada catatannya. Makanya kita, ya Allah, seandainya ada, kalau situ ada tuh ulun kada hafal dua bahasa Arabnya. Nang bahasa kitanya, ya Allah. Dua nisfu Sa'ban tuh lihat aja. Dua nisfu Sa'ban. Ya Allah, seandainya Engkau takdirkan ulun ini tahun ini tertahan daripada rezeki, ya Allah, jangan Engkau teruskan itu ya Allah. Minta supaya ulun diberikan rezeki nang murah, rezeki nang halal. Seandainya ulun tahun ini mendapat kesusahan, maka ulun minta supaya rubah untuk mendapat kesenangan. Karena takdir itu ada nang mu'allak, ada nang mubarram. Nang mubarram kada kawa diubah lagi, tapi nang mu'allak kawa diubah lawan doa. Nang kawa diubah lawan doa. Jadi Tuhan bila inya berdoa, aku ubahkan takdirnya. Ada nang kayak itu namanya takdir mu'allak. Lalu di malam nisfu Sa'ban kita banyaki berdoa. Tanda hendak. Amun di malam nisfu Sa'ban tu kada tahu-tahu, itu bawa jatuhan kada hendak. Kada hendak orangnya. Ayo ham kada hendak. Jangan menyesal hikam. Jangan menyesal iya nang bapahing. Bakukus belukok. Berusaha. Ya tuh kada ada pinta lihat juga rezeki nang indah bagus bagus. Inya kan apa? Inya kada hendak. Orang berdoaan rame minta lawan Allah Ta'ala, rame orang memohon mengajukan proposal malam nisfu Sa'ban lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inya kada mengajukan proposal. Gitu kalau sama aja lawan di dunia ini juga orang macam-macam lawan bupati. Permohonan, kami ulahkan jambatan, kami ulahkan jalan, kami majukan proposal. Ujar bupati hendak berarti nya amun kada majukan proposal takannya aja bupati. Ada aku memberi sama kalau kita malam nisfu Sa'ban ini program tahunan. Catatan nang mate
dijulung oleh Allah kepada malaikat Israel. Nah, si fulan bin si fulan tanggal anu kene kam ambil rohnya. Si fulan bin si fulan tanggal anu kene kam ambil rohnya. Nah, sampai mati. Jadi di malam nisfu Sa'ban tuh kita berdoa lawan Tuhan. Papian kena bagamatan nang arti itu terjemahkan bagamatan tuh doa malam nisfu Sa'ban tuh bagus benar doanya. Ya Allah, malam ini ya Allah, ilaika fi hadhil lailati ta'arradal muta'arridun. Ya Allah, malam ini orang nang berharap kepada Engkau, orang nang berhadap kepada Engkau. Malam ini orang-orang nang berhadap kepada Engkau ya Allah. Malam ini orang nang mengharapkan rahmat Engkau ya Allah. Malam ini orang-orang nang mengharapkan kasih sayang Engkau ya Allah. Jangan Engkau kecewakan ya Allah. Kayak apa lagi doa nah berataan seikung berdoa lain amin 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 maaminakan 3 kali doa 3 kali Yasin imbah maghrib itu jangan sampai ditinggal-tinggal. Amun kada bisa membaca saurangan umpat ke masjid, umpat ke langgar. Seorang kada bisa baca Yasin umpat ke langgar, seorang marah orang baca seorang berenai di hati ya Allah ulun kada bisa. Cuma ulun hendak juga nang kayak andi hurang nah bisa kan supaya paham betul lah, supaya paham ya Allah ulun baca Yasin kada bisa ya Allah amun ulun baca Yasin sama kayak membunguli pian. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa kem nakal salen takem tuh membunguli Tuhan mau lulut sudah ulun ya Allah kada bisa baca Yasin nah. Cuma ulun nih hendak juga kayak nang andi hurang nih. Jadi seandainya engkau kabulakan nang andi hurang nang ada di sekeliling ulun nih nah ya Allah, nang ada di kiri kanan ulun nang yang membaca Yasin dikabulakan orang ini ya Allah. Ulun harap juga ulun bari nang kayak andi hurang tuh cuma ulun kada bisa membaca Yasin tapi ulun dasar kahandakan lalu ulun umpat duduk di masjid nih juga insya Allah sama. Ya lebih lah. Jangan tekannya orang. Oh cuma herannya. Bungo. Muar udah aku marah. Sari umahnya sari kebanan nyebut dia nyebut bungo tuh sari kebanan. Ngapa jangan nyebut orang bungo? Bungo bebenaran nih Bapak eta. Maka bulat. Nah, lagi sarawani menyuruh sekali lagi apa tahu lah. Kamu seorang lagi selalu naik bila kamu kuliah subuh. Ayo. Seorang nih nah kada bisa tapi hendak inya bila inya kita nih ada kehendak orang telah coba contoh aja. Orang tuh nah hendak belajar walaupun kada bisa inya tapi hendak. Orang belajaran umpat turun padahal kada bisa kada sadang sudah guru melajari kada mau bisa tapi inya hendak itu diberi pahala oleh Allah seperti orang nang dapat belajar karena inya hendak kan. Jadi nang penting hati kita nih handaknya pulang itu dinyatakan hendak kita tuh dinyatakan lawan usaha kita. Jangan sekadar hendak aja diusahakan lawan usaha kita. Itu orang hendak. Itu orang hendak. Contoh tuh lah orang hendak lah. Dasar hendak tah. Dasar hendak. Inya berduit kada banyak. Rupa kada muas. Ya kalah. Berduit kada banyak. Rupa kada bungas. Ya kalah. Nih. Tapi hendak lawan tukang warung. Lalu dikawaninya nang banyak berduit. Dikawaninya nang banyak berduit. Saban malam umpat juga duduk di warung tak. Aku jenya biar aja pokoknya ya tukang warung. Aku nih rupa kada bungas. Duit kada banyak tapi aku dasar hendak lawan ikam. Buktinya aku saben malam aku dilesan berhutang duit. Aku saben malam ke warung ikam tanda aku hendak. Uja tukang warung ku terima. Pak. Tanda hendak ya kah? Ya Allah ya Karim. Masya Allah luar biasa.
Jadi handaknya itu yang penting dahulu disertai lawan usaha. Amunnya kalau ada usahanya, handak aja kalau ada usaha. Nah, itu ngarannya amun ujar Buya Hamka menginginkan sesuatu tapi kada diusahai, itu ngarannya angan-angan. Tapi kalau menginginkan sesuatu disertai dengan usaha, itu ngarannya cita-cita. Sadang sudah ulun. Habib hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fin nabiyyin, wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Al-Fatihah mu'azzama tab'i mathani wal Qur'anil Karim, an taftaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair. Wa anta ja'alna min ahlil khair wa anta hafadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka wa likulli khair wa mutafadilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah.